Ottish.com. Learn anywhere, anytime. Hello, good morning, good afternoon, good evening, and namaste to you all. Welcome to Section Officer English Special Session. I'm Naren Prasai, your partner to help you for the preparation of Section Officer Examination English part. Well, today we are doing a vocabulary session. So under vocabulary session, so we are getting started with a synonym and antonyms. Okay, synonyms and antonyms. So here I'm trying my level best to cover the most important vocabulary likely to be asked in the examinations. म तपाईहरुलाई यसमा एक्जाममा सोध्ने टाइपको vocabulary पढाउँदैछु. सायद द vocabulary जुन vocabulary हामी पढ्छौं त्यो भन्दा बाहिर तपाईलाई एक्जाममा सोध्दा पनि सोध्दैन. So let's focus on the vocabulary likely to be asked in the examination. Okay. Now let's get started without delay. So you have the first word, extrovert. So extrovert, so if you are extrovert, okay, so you are very good at speaking. जो मान्छे extrovert हुन्छ उ के हुन्छ बोल्न एकदमै सिपालु हुन्छ. Extrovert, in Nepali we can say बोलक्कड or you can say, you know, बाह्यमुखी. Okay, now you can see that. So extrovert, okay, extrovert, very good at speaking, बोल्नलाई एकदमै सिपालु. Okay, यसलाई हामी बोलक्कड पनि भन्छौं र पोजिटिभ हो यो. Okay, so extrovert, impromptu or communicative, eloquent or extemper. So they all are very good at speaking. यो सबैलाई हामी के भन्छौं त बोल्न सिपालु, तत्कालै रेस्पोन्स गर्न सक्ने. So we call them what, you know, extrovert or very good at speaking. जो मान्छे extrovert हुन्छ, he is very, you know, like a friendly, communicative, सबैसँग घोलमेल गर्न पनि सक्छ. Okay, so teacher should be what, extrovert. Teacher जहिले पनि के हुन्छ, extrovert हुन्छ. Advocate should be what, extrovert. A counselor should be what, extrovert. Okay, extrovert means के रहेछ त बोलक्कड, positive meaning. Now let's see synonyms. Okay, so now you can see the synonym. अब तपाईले synonym मा हेर्न सक्नुहुन्छ. Now you can see the synonym. You know, loquacious, verbose, garrulous, chatterbox. Okay, so they also speak a lot, but they speak more than necessity. जो loquacious हुन्छ, verbose हुन्छ, garrulous हुन्छ, chatterbox हुन्छ, यिनीहरु के हुन्छ नि चाहिने भन्दा बढी गफ गर्छन्, चाहिने भन्दा बढी गफ गर्छन् र त्यसले गर्दा यिनीहरुलाई हामी कहिले के भन्छ, हामी के भन्छ, टकी, कस्तो धेरै गफी रहेछ भन्छ नि, गफी, टकी, च्याटी, एकदमै च्याट धेरै गर्ने, गफ धेरै गर्ने, गफी. अलिकति नेगेटिभ हो. बट माथिको सबै पोजिटिभ, बोलक्कड. ओके, अब एन्टोनिममा तपाईं जान सक्नुहुन्छ. इन्ट्रोभर्ट. ओके, सो इन्ट्रोभर्ट, सो व्हाट इज द इन्ट्रोभर्ट? अब बोल्नेको एन्टोनिम के त चुपचाप बस्ने, नबोल्ने, एकदमै कम बोल्ने. इन्ट्रोभर्ट. ट्यासिटन, टाँसिएको टङ सोच्नुहोस् त, जिब्रो टाँसियो भने मान्छे बोल्दैन नि. सो ट्यासिटन. ल्याकोनिक, सो डिफिडेन्ट एन्ड रेटिसेन्ट. सो ऑल मिन्स व्हाट, स्पिकिङ लिटल, एकदमै कम बोल्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौं, इन्ट्रोभर्ट, अन्तर्मुखी. अन्तर्मुखी. ट्यासिटन, एकदमै कम बोल्ने. ल्याकोनिक. ओके, डिफिडेन्ट एन्ड रेटिसेन्ट मिन्स व्हाट, अलि हेजिटेन्ट बढी गर्ने, हिचकिचाहट गर्ने. अनि जो मान्छे हिचकिचाहट गर्छ बोल्दैन. ओके, यी सबैको क्यारेक्टर नबोल्ने. यो माथि बोल्ने, तल नबोल्ने. ओके, now look at, you know, like a 2 number, acute. You know, acute means free from charges. So now we can say that acute. So this means, you know, like a free from charges. Okay, free from charges. कुनै पनि आरोपबाट मुक्ति दिइने भने त्यसलाई भन्छ acute. Like, you know, like a court has not acquitted Sandeep Lamichhane yet. Sandeep Lamichhaneलाई अझै कोर्टले acquit गरेको छैन. The court has not acquitted Sandeep Lamichhane, okay, of the charges yet. अझैसम्म त्यो आरोपबाट उनलाई मुक्ति गरेको छैन. So acquit को अर्थ रहेछ free from all charges, भनेको दोष मुक्त गर्नु, सफाई दिनु. So prove right, ठीक छ भनेर छोड्दिनु, माफी गर्दिनु, छोड्दिनु. Okay, now you can see the synonyms. अब तपाईले बुझिहाल्नुभयो, कोही मान्छेलाई हामी सफाई दिइसकेपछि उ के हुन्छ, रिलिज हुन्छ. सो ही इज व्हाट, रिलिज. उ के हुन्छ त, रिलिज हुन्छ. ओके, रिहा हुन्छ. एक्जोनरेट और व्हाट, भिन्डिकेट मिन्स व्हाट, छोडिदिन्छ. ओके, एन्टोनिम. ओके, माफी दिनुको एन्टोनिम के हुन्छ तब, रिहा गर्नुको एन्टोनिम के हुन्छ, आरोप लगाउनु.
So you can say that. So this you can say, like what? This means what, convict. See here. Convict means आरोप लगाउनु. Okay, prove guilty, दोषी भन्नु, दोषी ठहराउनु. So indict or what? Accuse means what? आरोप लगाउनु, दोषी ठहराउनु. So now let's see, abase. So abase means insulted, feel insulted. Okay, अपमानित हुनु. Don't abase me. Okay, I feel abased. मलाई अलि अपमानित भयो. Insult हुनु. Okay, अपमानित हुनु. Now you can say that. So you can say that abase. So feel embarrassed. Okay, तपाईलाई feel embarrassed. एकदमै लज्जित बनाउनु, अप्ठ्यारोमा पार्नु. Okay, so you can say humiliate. कसैले तपाईलाई humiliate गर्यो. Okay, यसको मतलब तपाईलाई हुन्छ put down गर्यो. Humiliate को अर्थ हुन्छ तपाईलाई नीचो देखायो. So नीचो देखाउनु. So humiliate. तपाईँ भन्छ I feel humiliated. कस्तो मलाई नराम्रो लाग्यो. So you can see that. So synonyms. So you can say that. More synonym you can say that, disgrace. Grace, सम्मान, अगाडि डिस छ, बदनाम. So honor, सम्मान, पछाडि अगाडि तपाईँ डिस छ, बदनाम. क्रेडिट भनेको नाम, डिसक्रेडिट भनेको बदनाम. So अब तपाईले बुझ्नुभयो. सिनोनिम अभ्यास भनेकै के त? बदनाम गर्नु, नीचो देखाउनु अथवा गिराउनु, लज्जित बनाउनु. So disgrace, dishonor, discredit. So लज्जित बनाउनु, बदनाम गर्नुको एन्टोनिम के हुन्छ? Now you can say feel honored, सम्मानित हुनु. Respected, okay, esteemed, well regarded. So all mean what? Same. सबैको अर्थ हुन्छ सम्मानित हुनु, सम्मानित फिल गर्नु. यो भनेको अभ्यासले अपमानित गर्नु. ओके, अब यहाँ तपाईले एन्टोनिममा सम्मानित हुनु. Next, condemn. Okay, the word condemn, okay, was asked in 2073. So त्यो तपाईलाई 2073 मा सोधिसकेको हो. Condemn. So condemn means what? Denounce. Okay, condemn, denounce. You understand condemn? भर्सना गर्नु. Yes, it is indirect protest. Indirect खालको चाहिँ विरोध हो. So that means what? Condemn. Like we strongly condemn the government's action. भन्छ नि हामी गभर्नमेन्टको यो क्रियाकलापको चाहिँ घोर भर्सना गर्छौं. So condemn को अर्थ के रहेछ? भर्सना गर्नु. Okay, now you can say that denounce means also same, criticize गर्नु. Okay, आलोचना गर्नु. Now you can say that castigate and reprimand. So both these words were asked in 2071. Okay, दुईटै वर्ड तपाईलाई 2071 मा सोधेका वर्ड हुन्. So अब तपाईले बुझ्नु होला, condemn means what? भर्सना गर्नु रहेछ, हैन, विरोध गर्नु. So denounce आलोचना गर्नु, castigate reprimand गाली गलौज गर्नु. अब गाली गलौज गरेपछि आलोचना हुन्छ, भर्सना हुन्छ, विरोध हुन्छ. Okay, now you can see that more synonyms. So you can say what? Criticize, आलोचना गर्नु. Censor, censor भनेको रोक्नु. ए हुँदैन भन्नु, हुँदैन भने चाहिँ रोक्यो. That means what? Censor. Slam, revile, बन्द गरिदिनु. He censored. Okay, the censor board. What's the function of censor board? Censor board ले के गर्छ? Okay, stop गर्छ कुनै कुरा. यो हुँदैन भन्छ, आलोचना गर्छ. यो सीन भएन भन्छ. So that is what censor. Censor means stop, रोक्नु, आलोचना गर्नु. Okay, slam. He slammed the door. तपाईलाई ढोका लगाइदियो. भने तपाईलाई छिर्न दिएन, आलोचना गर्यो. Revile means also what? Same, आलोचना गर्नु. Next you can see that भर्सना गर्नुको एन्टोनिम. So antonym of like a condemn is what? Commend. COMMEND, comment. Comment means admire, प्रशंसा गर्नु. गाली गलौज होइन, प्रशंसा गर्नु. Now you can see that comment. Applaud or acclaim. So means what? Applaud. Wow, wow, wow गर्नु, प्रशंसा गर्नु. Okay, now adore. So in 2073 तपाईलाई denounce को एन्टोनिममा सोधेको थियो. Denounce भनेको आलोचना गर्नु. Okay, adore means पूजा गर्नु. So antonym of denounce is what? Adore. Adore means what? पूजा गर्नु. So I adore you in my heart. म तिमीलाई मेरो दिलमा पूजा गर्छु. So यो चाहिँ लभ गर्नु भन्दा पनि धेरै, पूजा गर्नु. We adore God. हामी भगवानलाई पूजा गर्छौं. Okay, now you can see that adore. So यसको तपाईलाई एन्टोनिममा सोधेको थियो. So denounce को एन्टोनिममा तपाईँ के छ त? Adore. So you can see that. Appreciate. You appreciate if somebody has done something good. कसैले राम्रो काम गर्यो भने हामी के भन्छौँ? प्रशंसा गर्छौं. वाउ भन्छौं.
So that is what we call what? Appreciate, appreciation. Okay, next important word from the point of view of examination, like what? Accomplice. Accomplice. Accomplice means helper in crime, partner in what? Crime. Crime गर्न सहयोग पुर्याउने मान्छेलाई के भन्छौँ हामीले? Accomplice. In Nepali we can say what? मतियार. मतियार, सहयोगी, कुनै पनि अपराधमा सहयोग गर्ने जसलाई के भन्छौँ हामीले? Accomplice. Now we can say that. So यसको literal meaning, literal synonym चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ abettor. Same meaning. So partner in crime. It means what? Associate. Associate means also what? सहयोगी, helper. Okay. Next synonym you can say that. More synonym. अब यसको अरु synonym हेर्नुहुन्छ. Assistant. So assistant को अर्थ चाहिँ सहयोगी हुन्छ. अब यो तपाईले राम्रो काममा सहयोग गर्नुहुन्छ भने असिस्टेन्ट भयो, नराम्रो काममा सहयोग गर्ने पनि असिस्टेन्ट भयो. तर तपाईलाई नराम्रो काममा पर्टिकुलरली अब तपाईलाई एक्जाममा आयो सिनोनिम अफ अकम्प्लिस, तपाईलाई सिनोनिम अफ अकम्प्लिस भनेर आयो. एउटा अप्सन असिस्टेन्ट छ, एउटा अप्सन अबेटर छन्. सो अबेटर इज ओके मच बेटर देन वाट? असिस्टेन्ट. किन असिस्टेन्ट मिन्स पोजिटिभ हेल्पर एन्ड नेगेटिभ हेल्पर. राम्रो काममा सहयोग गर्नेलाई पनि हामी असिस्टेन्ट भन्छौँ, नराम्रो काममा सहयोग गर्नेलाई पनि असिस्टेन्ट भन्छौँ. तर अबेटर चाहिँ के हुन्छ? नराम्रो काममा सहयोग गर्ने मात्रै अबेटर हो. त्यसले गर्दा तपाईलाई अबेटरको ठ्याक्कै सिनोनिम अकम्प्लिस. अकम्प्लिसको लाइक अ लिटरल सिनोनिम इज वाट? क्लोजेस्ट सिनोनिम इज वाट? अबेटर. सो बी केयरफुल. Now, so collaborator. So you understand collaborator? Collaborator means what? Also helper, सहयोगी. Colleague, my colleagues भन्छ नि, मेरा साथीहरू, सहपाठी. Antonym. अब तपाईसँग छ सहयोगीको एन्टोनिम के होला त? सहयोगीको एन्टोनिम के छ तपाईसँग छ? Hostile. The word hostile was asked in 2070. यो तपाईलाई 2070 मा सोधिसकेको word हो. Okay, it was asked in 2070. Hostile, शत्रु. Now we can say that बैरी भन्छौँ नि हामीले, बैरी, शत्रु. The word hostile is always important. यो तपाईलाई अहिले पनि इम्पोर्टेन्ट छ. So foe means also same, शत्रु. So antagonist, मुभीमा तपाईले देख्नुहुन्छ नि antagonist, villain. So antagonist, villain पनि के हुन्छ? शत्रु हो. Okay, now you can see that treacherous and what? Conspirator, षड्यन्त्रकारी. Treacherous, षड्यन्त्र बन्यो भन्छ नि, षड्यन्त्रकारी. षड्यन्त्रकारी भनेको शत्रु नै भयो. Okay, next, successor. You know successor? Okay, your son or your daughter is successor to your what? Property. तपाईको छोरा अथवा तपाईको छोरी, okay, के हुन्छ? तपाईको सम्पत्तिको सक्सेसर बन्छ, उत्तराधिकारी. Successor means what? उत्तराधिकारी. Okay, now we can say that successor. We pronounce not here, we pronounce air. So H is silent here. यहाँ तपाईलाई H silent हुन्छ. So we just pronounce what? Air. We pronounce just air. Inheritor, अधिकार पाउनेवाला. Okay, so successor means उत्तराधिकारी, प्राप्त गर्ने, पाउने. So you can see हकवाला. So inheritor means हकवाला. Now let's say descendant. Descendant, you understand descendant? So generation after you are descendants. तपाई पछाडीको सन्तान, पुस्ता के हुन्छ? तपाईको सन्तान हो. तपाईभन्दा अगाडिको के हो त? पुर्खा, एन्सेस्टर. हाम्रो बुबा बाजेहरू सबै के त? एन्सेस्टर भयो भने ओके, हामीभन्दा पछाडीको के त? के भयो तपाईलाई? डिसेन्डेन्ट. डिसेन्डेन्ट हामी चाहिँ वीरका सन्तान. सो यु क्यान सी द्याट डिसेन्डेन्ट मिन्स अल्सो सेम. ओके, सो बेनिफिसियरी अर रिसिपिएन्ट. डिसेन्डेन्ट भनेको सन्तानले प्राप्त गर्ने हो नि त, सन्तानले पाउँछ हैन, तपाईको सम्पत्ति सन्तानले पाउँछ. सो बेनिफिसियरी अर रिसिपिएन्ट मिन्स अल्सो वाट? प्राप्त गर्ने. सो भनेपछि तपाईको सक्सेसर भनेकै प्राप्त गर्ने, पाउने, हकवाला, दाबी गर्न मिल्ने, उत्तराधिकारी. सो रिसिपिएन्ट मिन्स अल्सो वाट? प्राप्त गर्ने. नेक्स्ट यु क्यान सी द्याट. सो प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर. सो प्रेडिसेसर मिन्स वाट? यो एन्सेस्टर. ओके, एन्सेस्टर तपाईभन्दा अगाडिको पुस्ता जसलाई हामी प्रेडिसेसर भन्छौँ. सो नाउ यु क्यान सी द्याट एन्सेस्टर, फरफादर, पिता पुर्खा. ओके, भनेपछि सन्तान तपाईभन्दा पछाडिको सन्तान, त्योभन्दा अगाडिको त पिता पुर्खा. ओके, नाउ यु क्यान सी द्याट प्रेडिसेसर, एन्सेस्टर, फरफादर. ओके,